Welcome students. This is the class of linear algebra, paper number 108, semester 2. We have completed 2 units. So this is the first lecture of unit number 3. Here is the syllabus of unit number 3. Eigenvalues and eigenvectors, characteristic polynomials, Cayley-Hamilton theorem, minimal polynomials, triangulation and diagonalization, rational canonical form and Jordan canonical form, and the last topic is inner product spaces. So today we will start from eigenvalues and eigenvectors. I think you have already studied eigenvalues and eigenvectors of a matrix. Let us see the definition of eigenvalues and eigenvectors of a matrix. Let V be a finite dimensional vector space. V is some vector space with its dimension is finite over R, and we fix over R means the field is R, so scalars will be real numbers, and we fix a basis E equal to E1, E2 up to En. You can take here standard basis because standard basis of R. In the standard basis of R, E1 is 1, 0, 0, E2 is 0, 1, at second position 1, other positions are 0. En is at nth position 1, all other position 0, like that. So you can take standard basis also, but here we have not fixed that E is standard basis, but we fix some basis E1, E2 up to En. Let A from V to V be a linear. We use the same symbol A to denote the matrix of A, matrix of linear transformation A corresponding to the basis E of V and this E of V. So both vector spaces are same, so we use the same basis. You have already studied how to find a matrix corresponding to linear transformation associated with given basis. So here A is linear transformation and matrix A means matrix representation of this linear transformation A associated with this basis E of V. So both are same matrix and this linear map. We use the same notation A. Here we are concerned with matrix. We say a real number alpha is an eigenvalue of A if there exists a non-zero vector V belongs to V such that AV equal to alpha V. तो AV equal to alpha V था एवो वेक्टर V होय तो alpha ने कहेवाय आइगन वेल्यू ऑफ A અને આ V ને કહેવાય છે આ આઇગન વેલ્યુ આલ્ફા ને રિલેટિવ આઇગન વેક્ટર અથવા કોરસ્પોન્ડિંગ આઇગન વેક્ટર. Any such non-zero vector u belongs to V. Any such એટલે such that AU equal to alpha u. અહીંયા V ની જગ્યાએ u હોય suppose. AU equal to alpha u.
તો પણ u ને કહેવાય છે આલ્ફા ને કોરસ્પોન્ડિંગ આઇગન વેક્ટર. આલ્ફા ઇઝ આઇગન વેલ્યુ and this vector is eigen vector corresponding to eigen value alpha. તો a v equal to alpha v થાય એવો એક જ v મળે એવું નથી, બીજો પણ મળી શકે. તો એવા જેટલા વેક્ટર્સ મળે એ બધા વેક્ટર્સ આલ્ફા ને કોરસ્પોન્ડિંગ આઇગન વેક્ટર્સ થયા. That means corresponding to some eigenvalue there may be more than one eigenvector. So any such non-zero vector u belongs to V with AU equal to alpha u is called an eigenvector of A corresponding to the eigenvalue alpha. Here V is eigenvector, here u is eigenvector corresponding to alpha. Now how to find eigenvalues and eigenvectors? For that, let us see working rule to find eigenvalues and corresponding eigenvectors. तो अल्फा ना बदले આપણે કોઈ એક eigenvalue lambda લઈએ. Suppose lambda is an eigenvalue of a matrix A. A is given matrix. Lambda is, suppose lambda is eigenvalue of A and V is corresponding eigenvector. Then as per definition AV equal to lambda V, AV equal to lambda V. And this implies if we take lambda v to the left side, then it becomes AV minus lambda v equal to, see this is vector, this is also vector V. So here you have to take vector or matrix. This is matrix. So vector is also one kind of matrix because vector is a column matrix. If V is three-dimensional vector, then it is a column matrix with 3 rows. You know, because we have seen that thing earlier. તો અહીંયા તમે રાઈટ સાઈડમાં ઇક્વલ ટુ 0 નહીં લખી શકાય. આપણે કોઈ વેક્ટર અથવા મેટ્રિક્સ લેવો પડશે. તો here is it is theta. Theta means either 0 vector or 0 matrix. So AV minus lambda V equal to theta. ને એમાંથી V કોમન કાઢીએ તો V રાઈટ સાઈડ કોમન આવશે. હવે મેટ્રિક્સ અને વેક્ટર્સ ને બધામાં તમને ખ્યાલ હશે કે આપણે ક્રમનું મહત્વ હોય છે, ઇમ્પોર્ટન્સ હોય છે. તો ક્રમને ચેન્જ નહીં કરવાનો. A માઇનસ આ V છે રાઈટ સાઈડ છે તો રાઈટ સાઈડ જ કોમન આવશે. સો A માઇનસ અહીંથી V કોમન નીકળી ગયો તો A રહ્યો માઇનસ લેમ્બડા રહ્યો. પણ લેમ્બડા તો સ્કેલર છે એટલે અહીંયા વેક્ટરનું સ્વરૂપ તો હોવું જ જોઈએ. સોરી વેક્ટર અથવા તો મેટ્રિક્સનું. હિયર A is matrix and lambda is scalar, so we have to multiply by identity matrix I. So this is equal to A minus lambda I into V equal to theta. હવે મેટ્રિક્સ છે તો આપણે એનો ડિટરમિનન્ટ લઈ શકાય. अच्छा V vector तो नॉन जीरो वेक्टर है because as per definition non zero vector V. So V is non zero, so V cannot be zero. So A minus lambda I નો determinant તમે લ્યો તો એ 0 થવો જોઈએ કારણ કે A minus lambda I equal to theta થઈ જશે. આ બેનો પ્રોડક્ટ theta છે તો કાં તો V theta હોવો જોઈએ કાં તો આ theta હોવો જોઈએ. તો A minus lambda I is theta. Theta means 0 matrix or 0 vector. That means આનો તમે determinant લો તો એ 0 થવું જોઈએ. So determinant of A minus lambda I is equal to 0. તો લેમ્બડા જો આઇગન વેલ્યુ હોય અને કોરસ્પોન્ડિંગ આઇગન વેક્ટર V હોય તો એના પરથી આપણે સોલ્વ કર્યું ઇક્વેશન તો મળ્યું છે આપણને ડિટર્મિનન્ટ ઓફ A માઇનસ લેમ્બડા I ઇક્વલ ટુ 0. અહીંયા કંઈ વેક્ટર નથી આવતો, અહીંયા આઇગન વેલ્યુ આવે છે, આઇગન વેક્ટર નથી આવતો. મેટ્રિક્સ છે આખો એટલે એનો ડિટર્મિનન્ટ લઈ શકાય એટલા માટે ડિટર્મિનન્ટ ઓફ ધીસ ઇક્વલ ટુ 0. तो दिस इक्वेशन आ इक्वेशन थी स्टार्ट करीने आपणे लेम्बडा नी वेल्यू फाइंड करी शकाय.
એટલે આઇગન વેલ્યુ મેળવવા માટે તમારે આ ઇક્વેશન નો યુઝ કરવો પડે. ડિટર્મિનન્ટ ઓફ a માઇનસ લેમ્બડા ઇક્વલ ટુ 0. અને આ ઇક્વેશન સેટિસ્ફાય થાય એવા પછી વેક્ટર્સ ફાઇન્ડ કરવા પડશે. તો the equation determinant of a minus lambda equal to 0 is called characteristic equation. This is called characteristic equation. And determinant of a minus lambda I is called characteristic polynomial of the matrix. ખાલી તમે આ લો determinant of a minus lambda I તો એ polynomial થયો, characteristic polynomial, અને equal to 0 વાળો લ્યો તો આ equation થઈ ગયું, એટલા માટે એને કહેવાય characteristic equation. તો મેટ્રિક્સ એ તમને કોઈ પણ આપ્યો હોય એનું characteristic equation કેવી રીતે લખી શકાય? તો a minus lambda I લઈ મેટ્રિક્સ લઈને એનો ડિટરમિનન્ટ લો ઇક્વલ ટુ 0 મેટ્રિક્સ લો એટલે એ કેરેક્ટરિસ્ટિક ઇક્વેશન. ખાલી કેરેક્ટરિસ્ટિક પોલિનોમિયલ લેવો હોય તો ડિટરમિનન્ટ ઓફ a માઇનસ લેમ્બડા I. હવે અહીંયા a માઇનસ લેમ્બડા I લ્યો કે લેમ્બડા I માઇનસ a લ્યો તો પણ 0 જ થાય, કારણ કે આ ક્રમ ચેન્જ કરવાથી સાઇન ચેન્જ થાય તો 0 ને તો સાઇન છે નહીં, એટલા માટે ડિટરમિનન્ટ ઓફ લેમ્બડા I માઇનસ a ઇક્વલ ટુ 0 પણ કેરેક્ટરિસ્ટિક ઇક્વેશન કહી શકાય. તો ડિટરમિનન્ટ ઓફ લેમ્બડા I માઇનસ a ને પણ કેરેક્ટરિસ્ટિક પોલિનોમિયલ કહી શકાય. એટલે આમાં ક્રમનો ઇમ્પોર્ટન્સ નથી, લેમ્બડા I માઇનસ a લ્યો કે a માઇનસ લેમ્બડા I લ્યો. લેમ્બડાની જગ્યાએ કોઈ પણ કેરેક્ટરિસ્ટિક આઇગન વેલ્યુ કે કેરેક્ટરિસ્ટિક વેલ્યુ પણ કહી શકાય છે એને. તો એ પણ તમે લેમ્બડાની જગ્યાએ નામ ચેન્જ કરી શકો, એનો સિમ્બોલ ચેન્જ કરી શકો. એક્સ લ્યો, આલ્ફા લ્યો, કંઈ પણ લઈ શકાય. તો what is the working rule? Solve the equation determinant of a minus lambda equal to 0 to find eigenvalues of a. એક્ઝામ્પલ જોઈએ એટલે ખ્યાલ આવશે. એ પહેલા બે નોટ્સ. there may be, મેં અગાઉ વાત કરી એમ, there may be more than one eigenvector corresponding to the same eigenvalue. eigenvalue એકની એક રહે અને corresponding eigenvector એક કરતા વધારે હોઈ શકે. Eigenvalue and eigenvector are also known as characteristic value and characteristic vector respectively. Eigenvalue ની બદલે તમે આ પણ બોલી શકો characteristic value. Eigenvector તો characteristic vector. આને તો ડાયરેક્ટલી સીધું નામ આપણે characteristic polynomial અને characteristic equation આપેલું છે. તો એક્ઝામ્પલ, find eigenvalues and corresponding eigenvectors of the matrix A equal to 0, 0, 2, 0, 2, 0 and 2, 0, 3. Now, how to find out your eigenvalues? We have to solve this equation. Determinant of a minus lambda I equal to 0. So, સૌથી પહેલા તો characteristic equation લો. The characteristic equation of A is given by determinant of a minus lambda I equal to 0. હવે a minus lambda એટલે a તો છે જ, minus lambda I એટલે આનો જે ઓર્ડર હોય એનો આઇડેન્ટિટી મેટ્રિક્સ. તો આ 3 by 3 છે, તો હિયર I is also 3 by 3 આઇડેન્ટિટી મેટ્રિક્સ. 3 by 3 હોય એટલે આઇડેન્ટિટી મેટ્રિક્સ એટલે ડાયાગોનલમાં 1 આવશે, બાકી બધા 0 આવશે. હવે એને લેમ્બડાથી મલ્ટીપ્લાય કરો તો ડાયાગોનલમાં લેમ્બડા આવશે, બાકી બધા 0 આવશે. હવે આમાંથી એ માઇનસ કરો, a માઇનસ લેમ્બડા I, તો this matrix minus ડાયાગોનલમાં લેમ્બડા હોય, બાકી બધા 0 હોય એવો મેટ્રિક્સ. તો ડાયાગોનલમાં માઇનસ લેમ્બડા થશે દરેક જગ્યાએ. તો 0 માઇનસ લેમ્બડા એટલે માઇનસ લેમ્બડા, 2 માઇનસ લેમ્બડા 2 માઇનસ લેમ્બડા, 3 માઇનસ લેમ્બડા 3 માઇનસ લેમ્બડા. અધર એલિમેન્ટ્સ આર સેમ, 0, 2, 0, 0, 2, 0. And determinant, take determinant here, and this is equal to 0. So this is our characteristic equation. Now find out the value of determinant and equal to 0. To find value of determinant, or we can expand it. How to find out? Minus lambda into, અને હાઈડ કરી દો, અને જે બચ્યો એનો determinant. So minus lambda into this
પછી માઇનસ 0 ઇન્ટુ તો કંઈ લખવાની જરૂર નથી, પ્લસ 2 ઇન્ટુ આટલો મેટ્રિક્સ એનો ડિટરમિનન્ટ, ધીસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. આ તો આવડે તમને બધું. તો આને તમે સોલ્યુશન, આને તમે એક્સપાન્ડ કરો વધુ ને વધુ, તો શું આવ્યું? બંનેમાં 2 માઇનસ લેમડા કોમન છે, એ કોમન લીધું છે, તો અહીંથી રહ્યું 3 માઇનસ લેમડા ઇન્ટુ માઇનસ લેમડા, અને અહીંથી બચ્યું -4. તો આ બે બ્રેકેટ આવ્યા, ધીસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. સેકન્ડ બ્રેકેટ જે છે એના ફેક્ટર્સ રહેશે, બનશે લેમડા -4 અને લેમડા +1 ઇક્વલ ટુ 0. સો લેમડા મે બી -1 or 2 or 4. So lambda equal to -1 or 2 or 4. So these three are values of possible values of lambda. That means possible eigen values. So these are the eigen values of A. તો હવે આ ત્રણેયને corresponding eigen vectors find કરવાના રહેશે. Eigen values find થઈ ગઈ. તો -1 ને corresponding eigen vectors find કરવા માટે, to find eigenvector corresponding to the eigenvalue lambda equal to -1. અને corresponding vector suppose v equal to x, y, z છે. 3 નો શું કામ લેવો પડ્યો? કારણ કે આ 3x3 નો મેટ્રિક્સ છે, એટલે 3 dimensional vector જ થશે એનો requirement, પેલો eigenvector. So let v equal to x, y, z be the required eigenvector. Then from AV equal to lambda v, this is A, this is V, this is column matrix x, y, z equal to eigenvalue lambda equal to -1, V means x, y, z. Now here you can multiply these two matrices, first row multiply by column, so 2z, second row multiply by column x, y, z, so 2y, third row multiply by this column, so 2x plus 3z, and take this -1 into x, y, z, that means minus x minus y minus z, this side, so it becomes plus x, y, z equal to, આ બાજુ કઈ ન રહ્યું એટલે 0, 0, 0. તો આનો મતલબ 2z plus x equal to 0, 2y plus y equal to 0, and 2x plus 3z plus z, so 2x plus 4z equal to 0. 2z plus x or x plus 2z, x plus 2z equal to 0, 3y equal to 0, and 2x plus 4z equal to 0. Now 2x plus 4z equal to 0 is nothing but x plus 2z equal to 0, because you can take common 2 from this, then 2 into x plus 2z equal to 0. Now 2 is not 0, so x plus 2z is 0. So both are same, x plus 2z equal to 0. And from this 3y equal to 0 we get y equal to 0. And from this we get x equal to -2z. So solving this we get x equal to -2z and y equal to 0. તો આમાં y ની વેલ્યુ ફિક્સ થઈ, x ને z ની વેલ્યુ ફિક્સ ન થાય, એટલે z ની વેલ્યુ પર ડિપેન્ડ કરે x, એટલે z તમે 1 લ્યો તો x બનશે -2. આવા કેસમાં જ્યારે એકબીજા પર ડિપેન્ડ કરતું હોય ત્યારે કોઈ એકની વેલ્યુ 1 લેવાની અને એના પરથી બીજાની વેલ્યુ કેલ્ક્યુલેટ કરવાની. z ની વેલ્યુ 1 પણ લઈ શકો અને ગમે તે લઈ શકાય, પણ નોર્મલી આપણે 1 લઈને વેક્ટર લખીએ. તો thus required eigenvector corresponding to lambda equal to -1 is v equal to x ની વેલ્યુ z1 લીધો તો -2, y 0, અને z આપણે 1 લીધો છે એટલે 1. હવે અહીંયા z2 લ્યો તો અહીંયા 2 આવશે, એટલે અહીંયા -4 થશે, તો -4, 0, 0, 2. તો આવા ઇન્ફાઇનાઇટ નંબર ઓફ વેક્ટર્સ મળશે ને. તો આપણે અગાઉ વાત થઈ એમ કે ભાઈ આઇગન વેલ્યુ એક જે સેમ હોય એના માટે કોરસ્પોન્ડિંગ આઇગન વેક્ટર ઘણા બધા મળી શકે. એમાંથી એક આપણે આ લખ્યો છે જે કોમનલી આપણે લખીએ છીએ. Similarly to find, હવે બીજી વેલ્યુ આઇગન વેલ્યુ લેમ્બડા ઇક્વલ ટુ 2, એને કોરસ્પોન્ડિંગ આઇગન વેક્ટર ફાઇન્ડ કરવા માટે let v equal to x, y, z be the required eigen vector.
then from a v equal to lambda v, તો a v equal to lambda ની વેલ્યુ 2v, આને સોલ્વ કરો તો મળ્યું તમને આ બે ઇક્વેશન 2z minus 2x equal to 0 and 2x plus z equal to 0. From this z equal to x, z equal to x, so x equal to z, and from this z equal to x એટલે અહીંયા x equal to z મૂકો તો 2z plus z એટલે 3z equal to 0, 3z equal to 0, તો 3z equal to 0 એટલે z equal to 0, z equal to 0 એટલે x equal to 0, so x equal to 0 and z equal to 0. તો આમાં y ની વેલ્યુ મળી નહીં, તો જ્યારે જેની વેલ્યુ ન મળે એને પણ તમે 1 કહી શકો. Thus the required eigenvector corresponding to lambda equal to 2 is v equal to 0, 1, 0. વેલ્યુ ન મળી મતલબ ગમે તે લઈ શકો, તો આપણે 1 લઈએ. ગમે તે લઈ શકાય એવું આવે ત્યારે પણ 1 લેવીએ, અને જ્યારે એકની એઝ્યુમ કરવાની આવે એના પર બીજું ડિપેન્ડ કરે, તો જેની એઝ્યુમ કરવી હોય એને પણ 1 લઈ શકાય. So this is the eigenvector for next second eigenvalue. Now finally to find eigenvector corresponding to the eigenvalue lambda equal to 4. Same method, a v equal to lambda v, અહીંયા 4 મૂકો, સોલ્વ કરો તો આ ત્રણ ઇક્વેશન મળ્યા તમને. આના પરથી z equal to 2x, આના પરથી પણ z equal to 2x એટલે બધું એકનું એક જ છે, આના પરથી y equal to 0, so y equal to 0 and 2x equal to z. 2x equal to z એટલે z1 લઈ લ્યો તો સોરી x1 લઈ લ્યો, z ની વેલ્યુ x પર ડિપેન્ડ કરે છે માન્ય આપણે, તો x1 લઈ લ્યો તો z2 થઈ ગયું, તો 1 0 2. અલગ અલગ રીતે તમે અહીંયા x equal to z/2 રાખો તો x1 લ્યો તો z ની વેલ્યુ 1/2 થશે, z1 લ્યો ત્યારે x ની વેલ્યુ 1/2 થશે. તો આવું પણ લખી શકો. નોર્મલી આપણે ઇન્ટીજર વેલ્યુ મળે એવી રીતે વેક્ટર લખીએ. તો રિક્વાયર્ડ આઇગનવેક્ટર કોરસ્પોન્ડિંગ ટુ લેમ્બડા ઇક્વલ ટુ 4 ઇઝ v ઇક્વલ ટુ 1 0 2. તો ત્રણેય આઇગન વેલ્યુ મળી 3 અને ત્રણેયને કોરસ્પોન્ડિંગ આઇગન વેક્ટર આપણે ફાઇન્ડ કર્યા. Now let us see the theorem on this topic, eigenvalue and eigenvectors. Let V be a vector space. Let A from V to V be linear map. Assume that Vi is a non-zero eigenvector of A corresponding to the Vi is a non-zero. એક નથી, આવી ઘણી બધી છે એટલે અહીંથી A કાઢી નાખવો છે. Assume that Vi are non-zero eigenvectors. એટલે Vi એક ગણો તો આલ્ફા એને કોરસ્પોન્ડિંગ એક એમ કહેવાનો મતલબ છે. Assume that Vi is a non-zero eigenvector of A corresponding to the eigenvalue alpha I. તો જેટલી આલ્ફા I eigenvalue હશે એટલા એને કોરસ્પોન્ડિંગ eigenvector આપણે લઈએ છીએ, Vi લઈએ છીએ. હવે એક આલ્ફા 1 હોય તો એને કોરસ્પોન્ડિંગ V1, આલ્ફા 2 ને કોરસ્પોન્ડિંગ V2 એ રીતે. Let alpha I is not equal to alpha j for I is not equal to j. I અને j સરખા ન હોય તો alpha I alpha j સરખા હોય, મતલબ કે ડિસ્ટિંક્ટ આઇગન વેલ્યુઝ છે. આ બધી આઇગન વેલ્યુઝ છે ડિસ્ટિંક્ટ છે, બે એકે આઇગન વેલ્યુ એક સરખી નથી. અને ટોટલ આઇગન વેલ્યુઝ છે 1 to r, એટલે કુલ r આઇગન વેલ્યુઝ છે. તો એને કોરસ્પોન્ડિંગ તમને r આઇગન વેક્ટર્સ મળશે, v1 v2 to vr. તો આ જે ડિસ્ટિંક્ટ આઇગન વેલ્યુઝ ને કોરસ્પોન્ડિંગ જે આઇગન વેક્ટર્સ મળ્યા એનો સેટ જે છે, this set is a linearly independent set, એવું આપણે પ્રૂવ કરવાનું છે. તો we will prove this result by mathematical induction. એટલે પહેલા એક લઈને કરી જુઓ, બે લઈને કરી જુઓ, પછી n માટે એઝ્યુમ કરો અને n+1 માટે પ્રૂવ કરો, અથવા n-1 માટે એઝ્યુમ કરો અને n માટે પ્રૂવ કરો. તો મેથેમેટિકલ ઇન્ડક્શન નું
પ્રિન્સિપલ તમને ખ્યાલ છે તો એ રીતે કરવાનું હોય છે. તો પહેલા સિંગલ એક જ લઈને કરી જોઈએ. તો એક જ આઇગન વેલ્યુ હોય, સપોઝ આલ્ફા 1 અને એ ને એક બીજી આઇગન વેલ્યુ છે જ નહીં, એક જ છે આઇગન વેલ્યુ આલ્ફા 1, એને કોરસ્પોન્ડિંગ v1 એક આપણને આઇગન વેક્ટર્સ છે અને એ નોન ઝીરો છે. તો નોન ઝીરો છે તો we can say it is linearly independent. Clearly for r equal to 1, v1 is not theta. v1 is non-zero vector. Non-zero vector નો સેટ હોય તો linearly એક જ વેક્ટર હોય તો linearly independent. કારણ કે એને 0 થી મલ્ટીપ્લાય કરો તો જ ઇક્વલ ટુ 0 થાય, અધરવાઇઝ 0 વેક્ટર મળે નહીં. એટલે સ્કેલર 0 મળી જાય, સ્કેલર 0 મળી જાય એટલે linearly independent. તો હવે બે વેક્ટર માટે ચેક કરીએ. એક વેક્ટર માટે જ્યારે ઓબ્વિયસ હોય રિઝલ્ટ, ત્યારે 2 માટે ચેક કરવું જોઈએ મેથેમેટિકલ ઇન્ડક્શનમાં. તો ફોર r equal to 2, let v1 v2 be two eigenvectors of a corresponding to eigenvalues alpha 1 alpha 2 respectively, where alpha 1 is not equal to alpha 2. એટલે કે બે r equal to 2 લીધું એટલે બે આઇગન વેલ્યુઝ છે અને બંને ડિસ્ટિંક્ટ છે એટલે અલગ સરખી નથી, અને v1 v2 એને કોરસ્પોન્ડિંગ આઇગન વેક્ટર્સ છે અને નોન ઝીરો છે. નોન ઝીરો લખવાનું રહી ગયું છે, અહીંયા લખી શકાય b2 નોન ઝીરો આઇગન વેક્ટર્સ. તો આઇગન વેલ્યુ અને આઇગન વેક્ટર પરની જે ડેફિનેશન હતી એના ઉપરથી av equal to alpha v થવું જોઈએ. તો અહીંયા v1 અને alpha 1 છે તો av1 equal to alpha 1 v1, અને alpha 2 ને કોરસ્પોન્ડિંગ v2 છે તો av2 equal to alpha 2 v2. હવે આપણે પ્રૂવ કરવાનું છે, we have to prove that v1 and v2 are linearly independent. તો આપણે કંઈક કોન્ટ્રાડિક્ટરી એઝ્યુમ કરીએ અને એઝ્યુમ ખોટું કરીએ અને પછી કંઈક કોન્ટ્રાડિક્ટરી લાવીએ તો કહી શકાય કે linearly independent. તો wrong statement આપણે એઝ્યુમ કરવું હોય તો assume that v1 and v2 are linearly dependent. કારણ કે આપણે પ્રૂવ કરવાનું છે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ, તો આપણે ડિપેન્ડન્ટ છે એમ માનીને ચાલીએ. સપોઝ they are linearly dependent, then ડિપેન્ડન્ટ હોય તો એકબીજા પર ડિપેન્ડ કરે એટલે એકને સ્કેલર થી કંઈક મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો બીજો મળી જાય. એ મેં સમજાવ્યું હતું linearly dependent ને independent જ્યારે આપણે ટોપિક લીધો હતો ત્યારે. તો then there exists a scalar lambda such that v1 equal to lambda v2. v1 equal to lambda v2. Lambda is not eigenvalue, see, but alpha 1 and alpha 2 are eigenvalues. Now we have av1 equal to alpha 1 v1. This implies v1 equal to lambda v2 replace करो यहाँ, तो a into lambda v2 equal to alpha 1 v1. હવે a તો linear map છે, a is linear given that a is linear હોય તો આ સ્કેલર ને બહાર કાઢી શકાય. So this implies lambda into a of v2 equal to alpha 1 v1 because a is linear. The a of v2 means એટલે av2 equal to alpha 2 v2. તો અહીંયા આપણે av2 ના બદલે રિપ્લેસ કરીએ alpha 2 v2 equal to alpha 1 v1. હવે લેમ્બડા અને alpha 2 તો સ્કેલર્સ છે, કારણ કે આ પણ એક આઇગન વેલ્યુ છે અને આ એક સ્કેલર છે. આઇગન વેલ્યુ પણ સ્કેલર હોય એટલે તમે alpha 2 ને લેમ્બડા ને ઇન્ટરચેન્જ કરી શકાય. alpha 2 lambda v2 equal to alpha 1 v1. Now lambda v2 is nothing but v1, so this is equal to alpha 2 v1 equal to alpha 1 v1. તો બંનેમાં v1 આવ્યો એટલે આને એક સાઈડ આ સાઈડ લાવી નાખો તો alpha 2 minus alpha 1 કોમન આવશે into v1 equal to આ સાઈડ થીટા લખવા પડશે કારણ કે વેક્ટર છે એટલે. તો બે એક સ્કેલર અને વેક્ટર નો પ્રોડક્ટ ઝીરો વેક્ટર ક્યારે આવે? કાં તો સ્કેલર ઝીરો હોય અથવા તો વેક્ટર ઝીરો વેક્ટર હોય. તો અહીંયા વેક્ટર તો નોન ઝીરો આપેલો જ છે, તો
તો સ્કેલર 0 હોવો જોઈએ, તો alpha 2 minus alpha 1 equal to 0 because v1 is not 0 vector. So this implies alpha 2 equal to alpha 1. તો અહીંયા તો alpha 1 અને alpha 2 બંને સેમ આઇગન વેલ્યુ આવી ગઈ સરખી. તો એ તો કોન્ટ્રાડિક્શન છે, કારણ કે આપણે તો એઝ્યુમ કર્યું છે કે એઝ્યુમ નથી કર્યું, આપણે લીધેલી જ છે alpha 1 alpha 2 ડિસ્ટિંક્ટ આઇગન વેલ્યુઝ છે. તો હાઇપોથેસિસ થી contradiction છે, which is contradiction to alpha 1 is not equal to alpha 2. So our assumption is wrong. Our assumption was v1 and v2 are linearly dependent. It is wrong. Hence v1 and v2 are linearly independent. તો બે માટે પણ આપણે પ્રૂવ કર્યું. હવે મેથેમેટિકલ ઇન્ડક્શન પ્રમાણે એક એઝ્યુમ કરવું પડે n-1 માટે અને પ્રૂવ કરવું પડે n માટે. n માટે એઝ્યુમ કરો તો n+1 માટે પ્રૂવ કરો. assume the result for r equal to n-1. n-1 માટે કરવું હોય તો એઝ્યુમ કરીએ એટલે એનો મતલબ શું થયો? તો કે હવે આપણી પાસે વેક્ટર્સ જે છે આઇગન વેક્ટર્સ ટોટલ n-1 છે. એ n-1 આઇગન વેલ્યુઝ ને કોરસ્પોન્ડિંગ વેક્ટર્સ છે, અને આ આઇગન વેલ્યુઝ બધી ડિસ્ટિંક્ટ છે, અને આ આઇગન વેક્ટર્સ બધા નોન ઝીરો છે. નોન ઝીરો લખવાનું રહી જાય છે, પણ એ લખવું પડશે દરેક જગ્યાએ. અને એવું હોય તો આ જે સેટ છે લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થાય છે એવું આપણે રિઝલ્ટ એઝ્યુમ કરી લઈએ. તો assume the result for r equal to n-1, that is if v1 v2 up to vn-1 are eigenvectors of a corresponding to distinct eigenvalues alpha 1 alpha 2 up to alpha n-1 respectively, then v1 v2 up to vn-1 is linearly independent set. આ assume કરીને હવે આપણે n માટે પ્રૂવ કરવાનું થશે. now for r equal to n હોય તો આઇગન વેક્ટર્સ કેટલા લેવાના? n. let v1 v2 up to vn be non-zero eigenvectors of a corresponding to distinct eigenvalues alpha 1 alpha 2 up to alpha n respectively, then હવે આપણે પ્રૂવ રિઝલ્ટ કરવાનું છે. રિઝલ્ટ શું પ્રૂવ કરવાનું છે? કે v1 v2 up to vn is linearly independent set. તો સૌપ્રથમ આપણે આ જે આઇગન વેલ્યુઝ ને કોરસ્પોન્ડિંગ આઇગન વેક્ટર્સ છે એટલે એઝ પર ડેફિનેશન a vi equal to alpha I vi. હવે આપણે પ્રૂવ કરવું છે લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ, પણ આપણે એમ ન પ્રૂવ એવું પ્રૂવ કરવા માટે આપણે ખોટું ધારી લઈએ અને એઝ્યુમ ધેટ v1 v2 up to vn is linearly dependent. લિનિયરલી ડિપેન્ડન્ટ હોય તો કોઈ એક છે એ બાકીનાનો લિનિયર કોમ્બિનેશન હોય. તો એક vn જે છે એ v1 v2 up to vn-1 નો લિનિયર કોમ્બિનેશન હોય. then there exist scalars. બાકીના એટલે n-1 સ્કેલર્સ ની જરૂર પડશે. તો lambda I where I is between 1 to n-1. not all are 0. બધા 0 થવા જોઈએ નહીં. બધા 0 થઈ જાય તો 0 વેક્ટર થઈ જાય એટલે. તો vn 0 થઈ જાય એટલે 0 થવા જોઈએ નહીં. not all are 0 such that vn equal to summation I equal to 1 to n-1 lambda I vi. તો એક વેક્ટર બાકીના વેક્ટરનો લિનિયર કોમ્બિનેશન છે અને એમાં સ્કેલર્સ છે બધા બધા 0 નથી. તો જ એ લિનિયરલી ડિપેન્ડન્ટ થાય. એટલે લિનિયરલી ડિપેન્ડન્ટ થવા માટેનું આ લખ્યું છે. હવે નાવ છેલ્લો વેક્ટર જે vn જે છે એને કોને કોરસ્પોન્ડિંગ છે? આલ્ફા n ને કોરસ્પોન્ડિંગ. therefore a vn equal to alpha n vn. this implies હવે vn એટલે તો આ છે બાજુ, તો એ રિપ્લેસ કરીએ આપણે ઇક્વલ ટુ આલ્ફા n, પાછું vn વાળું રિપ્લેસ કરીએ. હવે અહીંયા આ લેમ્બડા I જે છે a ઓફ ધીસ, એટલે હવે a તો લિનિયર મેપ છે. લિનિયર મેપ છે એટલે દરેકમાં તમે લેમ્બડા ને બહાર કાઢી શકશો. લેમ્બડા 1 v1 હોય એની ઉપર એ લગાડ્યું હોય તો લેમ્બડા 1 બહાર નીકળે અને a v1 થઈ જાય એ રીતે. તો
એ છે એ અહીંયા આવી શકે છે. લેમ્બડા સ્કેલર ને આપણે બહાર કાઢ્યો કારણ કે એ ઇઝ લિનિયર, બીકોઝ એ ઇઝ લિનિયર. અને અહીંયા આ સાઈડ આલ્ફા એન ને અંદર લઈ ગયા. આલ્ફા એન માં તો આઈ છે જ નહીં, આઈ છે નહીં તો દરેક ટર્મ ને આલ્ફા એન થી મલ્ટીપ્લાય થશે એક સરખા સ્કેલર થી. સોરી, અંદર નથી લઈ ગયા, આઈને રાખ્યું છે. એટલે આ તો જેમ છે એમને જ રાખ્યું છે. ઓકે, આ જેમ છે એમને જ રાખ્યું છે. હવે અહીંયા હવે a ઓફ vi એટલે કે a vi ઇઝ આલ્ફા i vi ઇક્વલ ટુ આલ્ફા. આ બાકી એમને. તો હવે તમે આને આ સાઈડ લાવશો તો શું થશે? અહીંયા પણ આ 1 to n minus 1 છે, અહીંયા 1 to n minus 1 છે, તો એક જ સમેશન રહેશે 1 to n minus 1. અને લેમ્બડા i આલ્ફા i vi માઇનસ આલ્ફા n લેમ્બડા i vi. દરેકમાંથી લેમ્બડા i લેફ્ટ સાઈડ કોમન આવશે અને vi રાઈટ સાઈડ કોમન આવશે અને બાકી રહેશે આલ્ફા i માઇનસ આલ્ફા n ઇક્વલ ટુ થીટા. v1 v2 આપણે એઝ્યુમ કરેલું છે એ પ્રમાણે v1 v2 અપ ટુ vn minus 1 ઇઝ લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ. n minus 1 માટે તો એ સાચું જ છે. એટલે n minus 1 પેલી હતી આપણી આઇગન વેલ્યુઝ, એને કોરસ્પોન્ડિંગ વેક્ટર્સ જેનો સેટ જે હતો એ તો લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ હતો જ. ધેરફોર લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ હોય તો કે જે લિનિયર કોમ્બિનેશન ઇક્વલ ટુ થીટા લ્યો ત્યારે સ્કેલર્સ જે છે એ 0 થવા જોઈએ બધા જ. તો આ જેટલા સ્કેલર્સ છે બધા 0, તો લેમ્બડા i ઇન્ટુ આલ્ફા i માઇનસ આલ્ફા n ઇક્વલ ટુ 0 ફોર એવરી વન. કેટલા સ્કેલર છે? 1 to n minus 1. So I runs from 1 to n minus 1. હવે આ જે પ્રોડક્ટ જે 0 થાય છે દરેક i ની વેલ્યુ માટે, તો આપણે અગાઉ વાત કરી છે કે દરેક લેમ્બડા i 0 નથી. કેટલાક 0 હોઈ શકે, તો જેટલા 0 હોય એમાં આ પ્રોડક્ટ 0 થઈ જાય. પણ કોઈ લેમ્બડા i તો નોન 0 છે ને. સિન્સ લેમ્બડા i આર નોટ ઓલ 0, તો એકાદો લેમ્બડા તો નોન 0 છે ને. તો સે લેમ્બડા j ઇઝ નોટ 0. તો લેમ્બડા j નોટ 0 હોય ત્યારે તો આ 0 થવું જોઈએ ને. તો વી હેવ આલ્ફા j માઇનસ આલ્ફા n ઇક્વલ ટુ 0 ફોર સમ j. તો એ કેસમાં આલ્ફા j ઇક્વલ ટુ આલ્ફા n થઈ જાય. આ કેસમાં j માટે લેમ્બડા j નોન 0 હશે એ કેસમાં આલ્ફા n અને આલ્ફા j 0 સરખા થઈ જાય. તો એ કોન્ટ્રાડિક્શન આવી ગયું. શું કામ? કે આલ્ફા તો બધા જ ડિસ્ટિંક્ટ છે. જે n આઇગન વેલ્યુઝ લીધી છે આપણે આલ્ફા 1 આલ્ફા 2 અપ ટુ આલ્ફા n, એ બધી તો ડિસ્ટિંક્ટ છે. એટલે સરખી તો જેવું થવી જ ન જોઈએ. એક કહી તો આલ્ફા j અને આલ્ફા n સરખી થઈ ગઈ. This is contradiction to alpha 1, alpha 2, alpha n are distinct. Therefore, our assumption is wrong. What was the assumption? That this set is linearly dependent. It was wrong. Therefore, this set is linearly independent. This completes the proof. દરેક આપણે મેથેમેટિકલ ઇન્ડેક્સ અહીંયા તમે આગળ લખી શકો કે so by principle of mathematical induction the result is true for every finite r. So our theorem is proved. Now next theorem, the title of this theorem is Cayley-Hamilton theorem. Cayley-Hamilton theorem. What it says, its statement is every square matrix satisfies its characteristic equation. Characteristic equation શું છે આપણને ખબર છે. મેટ્રિક્સ A આપ્યો હોય, સ્ક્વેર મેટ્રિક્સ A, તો એનું characteristic equation શું છે? This one. Determinant of A minus lambda equal to 0. હવે આ characteristic equation જે છે એ equation તમે આપણે અગાઉ એક્ઝામ્પલમાં લાગુ કર્યું.
આમાં લાગુ પડ્યું. તો આ જ છે ને ડિટર્મિનન્ટ ઓફ a માઇનસ લેમડા i ઇક્વલ ટુ 0. આને આપણે આગળ એક્સપાન્ડ કરતા ગયા તો શું આવ્યું? આને કન્સિડર કરો તમે આ સ્ટેપને. તો આ સ્ટેપને ફરીથી તમે હજી એક્સપાન્ડ કરો, એનું એક્સપાન્શન લ્યો તો 2 ઇન્ટુ ધીસ માઇનસ લેમડા ઇન્ટુ ધીસ. તો લેમડા ક્યુબ વાળું એક ટર્મ આવશે, એક આવશે લેમડા સ્ક્વેર વાળી ટર્મ, લેમડા વાળી ટર્મ અને કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ. તો આ એક પોલિનોમિયલ બન્યો ને લેમડામાં. જે આઇગન વેલ્યુ હોય, આઇગન વેલ્યુ માટે જે તમે સિમ્બોલ લીધો હોય એમાં તમને પોલિનોમિયલ મળ્યો, રાઈટ? આ પોલિનોમિયલ મળ્યો. આ પોલિનોમિયલનો મેક્સિમમ ડિગ્રી કઈ છે? 3. શું કામ? કારણ કે 3/3 નો મેટ્રિક્સ હતો. 2/2 નો હોત તો અહીંયા સ્ક્વેર આવે મેક્સિમમ પાવર. શું કામ? અહીંયા જો લેમડા કેટલી ટાઈમ્સ આવ્યું? 3 ટાઈમ્સ, એટલે લેમડા ક્યુબ આવે છે, મેક્સિમમ લેમડા ક્યુબ આવે છે. તો કેરેક્ટરિસ્ટિક ઇક્વેશન શું છે? આ બાજુ એક પોલિનોમિયલ આવશે અને ધીસ ઇઝ પોલિનોમિયલ ઇક્વલ ટુ 0. પોલિનોમિયલ શેમાં હશે? જે તમારી આઇગન વેલ્યુ માટેનો તમે જે સિમ્બોલ યુઝ કર્યો છે એનો પોલિનોમિયલ બનશે. સપોઝ તમે x નો યુઝ કરો તમે, તો કોન્સ્ટન્ટ એક કોએફિશિયન્ટ c1 ઇન્ટુ x રેસ ટુ n, cn x રેસ ટુ n પ્લસ cn માઇનસ 1 એટલે કોએફિશિયન્ટ x રેસ ટુ n માઇનસ 1 અને છેલ્લે આપણો કોન્સ્ટન્ટ c0. આ રીતે એક પોલિનોમિયલ મળશે. તો આ છે એનો પોલિનોમિયલ. અહીંયા x રેસ ટુ n નો કોએફિશિયન્ટ કેમ cn નથી લખ્યો? તો દરેક કોએફિશિયન્ટ ને cn થી તમે એટલે દરેક ટર્મ ને cn થી ડિવાઈડ કરી નાખો તો જરૂર નથી, અહીંયા 1 થઈ જાય. અને આ એક કોએફિશિયન્ટ, આ એક કોન્સ્ટન્ટ નો કોન્સ્ટન્ટ રહેશે કારણ કે એને ડિવાઈડ બાય cn કરીને, એટલે x રેસ ટુ n નો કોએફિશિયન્ટ 1 લઈ શકાય. તો આવું હોય છે કેરેક્ટરિસ્ટિક પોલિનોમિયલ. તો લેટ a be an n by n મેટ્રિક્સ એટલે કે સ્ક્વેર મેટ્રિક્સ. લેટ f of x, અહીંયા આપણે આઇગન વેલ્યુ માટે x નો સિમ્બોલ લીધો છે. f of x equal to x raised to n plus cn minus 1 x raised to n minus 1 plus plus to c1x plus constant term c0. Be the characteristic polynomial of a. આવો કંઈક characteristic polynomial a નો છે માન્ય. Then we have to prove that as per our statement. Statement શું કહે છે? Every square matrix satisfies its characteristic equation. તો આપણો સ્ક્વેર મેટ્રિક્સ A જે છે એનો કેરેક્ટરિસ્ટિક ઇક્વેશન એટલે જે કેરેક્ટરિસ્ટિક પોલિનોમિયલ આવે એના ઇક્વલ ટુ 0 લખો એટલે ઇક્વેશન કહેવાય. તો આ જે કેરેક્ટરિસ્ટિક પોલિનોમિયલ આપણે લીધો છે એના ઇક્વલ ટુ 0 થાય, પણ ક્યારે? કે મેટ્રિક્સ તમે યુઝ કરો તો. એ પોલિનોમિયલમાં x ની જગ્યાએ પોલિનોમિયલ છે એ x માં છે, x ના બદલે તમે a મૂકો તો ઇક્વલ ટુ 0 થઈ જવું પડે, એમ કહેવા માંગે છે આ કેલી હેમિલ્ટન થિયરમનું સ્ટેટમેન્ટ. તો x ના બદલે તમે a મૂકો એટલે a થી સેટિસ્ફાય થવું જોઈએ. સેટિસ્ફાય શું થવું જોઈએ? ઇક્વેશન સેટિસ્ફાય થવું જોઈએ. એટલે a મૂકશો તો ઇક્વલ ટુ 0 થવું જોઈએ. તો x ના બદલે a મૂકો એટલે a રેસ ટુ n પ્લસ cn માઇનસ 1 a રેસ ટુ n માઇનસ 1 પ્લસ પ્લસ c1a પ્લસ c0 ઇક્વલ ટુ 0. હવે અહીંયા કેરેક્ટરિસ્ટિક પોલિનોમિયલમાં x જે હતો એ એક આઇગન વેલ્યુ હતી, એટલે કે એક કોઈ પણ રિયલ નંબર હતો. જ્યારે અહીંયા હવે આ થઈ ગયો છે મેટ્રિક્સ A. આ વસ્તુ બધી ક્લિયર રાખવાની માઇન્ડમાં.
તો આપણે પ્રૂવ આવું કરવું પડશે a raised to n plus cn minus 1 a raised to n minus 1 plus c1a plus c0 equal to 0. આનો કહેવાનો મીનિંગ શું છે એ પણ એ એક્ઝામ્પલમાં હું તમને બતાવું કે આ જે મેટ્રિક્સ હતો આનો કેરેક્ટરિસ્ટિક પોલિનોમિયલ જે હતો, સપોઝ આ લેમ્બડા ક્યુબ માઇનસ જે કઈ આવે આનું એક્સપાન્શન, તો એમાં તમે લેમ્બડાની જગ્યાએ આપણો મેટ્રિક્સ એ મૂકો તો લેમ્બડા ક્યુબ આવ્યું હોય તો આનો ક્યુબ એટલે a ઇન્ટુ a 3 વખત. એ રીતે તમને જે આ ઇક્વેશન મળે એમાં લેમ્બડાની જગ્યાએ જ્યાં લેમ્બડા ત્યાં a મૂકો તમે તો એને મેટ્રિક્સ ફોર્મ આપો તો ઇક્વલ ટુ 0 મેટ્રિક્સ આવી જવો જોઈએ, આવી જાય એમ કહેવા માંગે છે કેલી હેમિલ્ટન. તો recall that if B is an n by n matrix, હવે કોઈ પણ મેટ્રિક્સ B લીધો હોય સ્ક્વેર મેટ્રિક્સ, then B inverse ની ડેફિનેશન આપણે જોઈ હતી. B inverse equal to 1 upon determinant of B into adjoint of B. This implies, હવે અહીંયા આપણે લેફ્ટ સાઈડ B થી મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો B inverse equal to, આ તો સ્કેલર છે એટલે 1 upon determinant B એમને મૂકી દો અને લેફ્ટ સાઈડ થી મલ્ટીપ્લાય કરવાનું છે એટલે આ મેટ્રિક્સ આવ્યો તો એની પહેલા લેફ્ટ સાઈડ એટલે B અહીંયા મલ્ટીપ્લાય કરવો પડે તો B into adjoint of B. તો B inverse equal to I અને આ ડિટર્મિનન્ટ B છે એ અહીંયા ઉપર આવશે, મલ્ટીપ્લાય થશે તો ડિટર્મિનન્ટ ઓફ B into I equal to B into adjoint of B. તો આ કોઈ પણ મેટ્રિક્સ B ના ઇન્વર્સ ની ડેફિનેશન ઉપરથી આવું મળી શક્યું. તો કોઈ પણ મેટ્રિક્સ B, સ્ક્વેર મેટ્રિક્સ B આ સેટિસ્ફાય કરે. ડિટર્મિનન્ટ ઓફ B into I equal to B into adjoint of B. કોઈ પણ મેટ્રિક્સ B સ્ક્વેર મેટ્રિક્સ, તો સ્ક્વેર મેટ્રિક્સ B ના બદલે આપણે આવો મેટ્રિક્સ લઈએ B equal to xi minus a. આ પણ એક સ્ક્વેર મેટ્રિક્સ જ છે કારણ કે a સ્ક્વેર મેટ્રિક્સ લીધેલો છે તો I આઇડેન્ટિટી મેટ્રિક્સ આના ઓર્ડરનો લેવાનો હોય એટલે આ એક a નો જે ઓર્ડર હોય એ જ ઓર્ડરનો સ્ક્વેર મેટ્રિક્સ બને છે xi minus a. તો b ના બદલે રિપ્લેસ કરીએ આપણે xi minus a. જો xi minus a ક્યાંથી આવ્યું એ તમને યાદ કરાવું, કેરેક્ટરિસ્ટિક પોલિનોમિયલ a minus lambda I, determinant of a minus lambda I. તેમાં જે a minus lambda આવતું હતું, લેમ્બડા શું હતું, આઇગન વેલ્યુ. અહીંયા આપણે આઇગન વેલ્યુ ના બદલે કયો સિમ્બોલ લીધો છે x, તો a minus xi. ત્યારે મેં વાત પણ કરી હતી કે લેમ્બડા I minus a લ્યો કે a minus lambda I લ્યો, તો અહીંયા આપણે xi minus a લઈએ છીએ. Then now replace b equal to xi minus a in this equation. You will get xi, right side પહેલા લખીએ તો xi minus a into adjoint of xi minus a equal to determinant of xi minus a into I. Right? Now what is this determinant of xi minus a? That is our characteristic polynomial. Determinant of xi minus a means a no characteristic polynomial. Characteristic polynomial તો શું છે આપણો f of x. So this is equal to f of x into I. Say this equation number 1. Now adjunct of xi minus a, adjunct find કરીએ કેવી રીતે કરીએ છીએ recall કરો. કોઈ પણ મેટ્રિક્સ હોય સપોઝ આ એ મેટ્રિક્સ છે, આનો એડજન્ટ ફાઇન્ડ કરવો હોય તો દરેક એલિમેન્ટની જગ્યાએ એનો કોફેક્ટર રિપ્લેસ કરવો પડે. તો આ 0 ની જગ્યાએ એનો કોફેક્ટર એટલે એને હાઇડ કરવાથી જે બાકી બચ્યો મેટ્રિક્સ એનો ડિટર્મિનન્ટ. રાઈટ, તો આ મેટ્રિક્સ જે છે એ કેટલાનો હોય, આ 3x3 નો હોય તો આ 2x2 નો હોય, એક ઓર્ડર એનો ઓછો હોય.
So adjunct of xi minus a is a square matrix whose entries are determinants of n minus 1 square submatrix. આનો ઓર્ડર n હોય તો દરેક એડજંક્ટ ફાઇન્ડ કરવામાં જેટલી એન્ટ્રીઝ આવશે એ બધી એન્ટ્રીઝ માં ડિટર્મિનન્ટ ફાઇન્ડ કરશું. પણ કોનો ડિટર્મિનન્ટ? એક ઓર્ડર ઓછો હોય એવા સ્ક્વેર મેટ્રિક્સનો. આનો n છે તો n minus 1 સ્ક્વેર મેટ્રિક્સનો determinant. So this is a square matrix whose entries are determinants of n minus 1 square submatrices of xi minus a. તો એની અંદર ઓલા જે કાંઈ વેરિયેબલ હશે લેમ્બડા કે જે કાંઈ અથવા x આપણા કેસમાં x છે, આઇગન વેલ્યુ x છે, તો x જે છે એનો પાવર કેટલો આવશે? n minus 1 at most દરેકમાં. દરેક એન્ટ્રીમાં x નો n minus 1 પાવર વધુમાં વધુ આવે. કોઈ વાર ઓછો આવી શકે. શું કામ? 0 હોય તો 0 થઈ જાય મલ્ટીપ્લિકેશન એટલા માટે. તો adjunct of x, hence adjunct of xi minus a is a matrix whose entries are polynomials in x of degree at most n minus 1. સમજી ગયા હવે આ બધું? તો દરેક એન્ટ્રીમાં x નો at most n minus 1 પાવર આવશે. તો એ પોલિનોમિયલ કેવો થાય? આ ટાઈપનો. Therefore adjunct of xi minus a equal to bn minus 1 x raised to n minus 1 plus plus up to b1 x plus b0. તો આ શું હોઈ શકે? BIR matrices with real entries. કારણ કે આ બાજુ એક મેટ્રિક્સ છે તો આ મેટ્રિક્સ તો રહેવો જોઈએ ને આ પોલિનોમિયલ. એટલે આ બધું જે છે મેટ્રિક્સ છે. સો ફ્રોમ 1, હવે 1 માં તમે adjunct of xi minus a equal to આ રિપ્લેસ કરી દો. તો આ જે 1 છે એમાં આ બાજુ જે adjunct of xi minus a છે ત્યાં એ પોલિનોમિયલ રિપ્લેસ કરશું. xi minus a એમને રહેશે અને આ બાજુ fx ના બદલે આપણે આ મૂકી દઈશું અને ઇન્ટુ i એમને રહેશે. તો xi minus a adjunct of xi minus a ની જગ્યાએ આ અહીંથી લીધું અને ઇક્વલ ટુ fx ના બદલે આપણો જે પોલિનોમિયલ છે તે ઇન્ટુ i. હવે આ બે સાઈડ x ને બધું છે x ની આ બાજુ x ની n પાવર નો કોએફિશિયન્ટ જે હોય એ જ આ બાજુ x raised to n નો કોએફિશિયન્ટ નો x raised to n નો કોએફિશિયન્ટ હોવો જોઈએ. આ બાજુ x raised to n minus 1 નો જે કોએફિશિયન્ટ થાય એ જ આ બાજુ થવો જોઈએ કારણ કે બંને ઇક્વલ છે. તો આ બાજુ તો ક્લિયર છે x raised to n નો કોએફિશિયન્ટ આઇડેન્ટિટી મેટ્રિક્સ i છે. x raised to n minus 1 નો કોએફિશિયન્ટ આ મેટ્રિક્સ છે cn minus 1 into i. એ રીતે x નો કોએફિશિયન્ટ છે c1 into i અને કોન્સ્ટન્ટ જે છે c0 into i. તો આ બાજુ શું છે એ અને આ બાજુ સરખું હોવું જોઈએ એટલે કમ્પેરિંગ ધી કોએફિશિયન્ટ ઓફ લાઇક પાવર્સ ઓફ x. લાઇક પાવર્સ ઓફ x એટલે x raised to આ બાજુ n હોય તો આ બાજુ n લેવાનું, n ની કોએફિશિયન્ટ વી ગેટ. હવે જો અહીંયા આ બાજુ તો i જ છે x raised to n નો, તો આ બાજુ x raised to n નો ગોતી નાખીએ. x raised to n ક્યાં ક્યાં આવશે? આને ને આને મલ્ટીપ્લાય કરશો ત્યારે x raised to n આવશે. બીજા ક્યાંયમાં નહીં આવે કારણ કે અહીંયા પાવર ઘટતો જાય છે એટલે હવે x raised to n minus 1 તો બનશે નહીં ક્યાંય. સોરી x raised to n તો નહીં બને ક્યાંય. આમાં આ n minus 1 અને x raised to 1 એ બેનો સમ થાય એટલે x raised to n થાય. તો bn minus 1 this is equal to i. હવે n minus 1 પાવર ક્યાં ક્યાં આવશે? તો કે એક તો આની સાથે મલ્ટીપ્લાય થાય ત્યાં એટલે minus a bn minus 1 are you minus a bn minus 1
બીજું આનો નેક્સ્ટ ટર્મ સાથે નેક્સ્ટ ટર્મ x રેઝ ટુ n માઇનસ 1 n માઇનસ 2 વાળી ટર્મ જે આવે તે તો x રેઝ ટુ n માઇનસ 2 વાળી ટર્મમાં કોએફિશિયન્ટ હશે bn માઇનસ 2 bn માઇનસ 2 નો આની સાથે મલ્ટીપ્લિકેશન થશે એટલે bn માઇનસ 2 માઇનસ અહીંથી આવ્યું abn માઇનસ 1 અને આ બાજુ x રેઝ ટુ n માઇનસ 1 નો cn માઇનસ 1 i આ રીતે બધું કમ્પેર કરતા જાવ તો તમને આવા ઇક્વેશન્સ મળશે રાઈટ આ થોડું તમારે મહેનત જોવું પડશે વિચારવું પડશે ગણતરી કરવી પડશે ત્યારે ખ્યાલ આવશે તમને આ બધા ઇક્વેશન્સ હવે આ જે ઇક્વેશન્સ છે આ દરેકને કંઈકથી મલ્ટીપ્લાય કરીને એડ કરતા જઈએ ઇક્વેશનને સોલ્વ માટે કરવા માટે તો bn માઇનસ અહીંયા લખ્યું છે મલ્ટીપ્લાઇંગ ધી ફર્સ્ટ ઓફ ધીસ ઇક્વેશન બાય a રેઝ ટુ n એટલે આને a રેઝ ટુ n થી મલ્ટીપ્લાય કરવાનું તો આ બાજુ પણ a રેઝ ટુ n થશે સેકન્ડ બાય a રેઝ ટુ n માઇનસ 1 અને a રેઝ ટુ n માઇનસ 1 થી મલ્ટીપ્લાય કરવાનું તો અહીંયા a રેઝ ટુ n માઇનસ 1 આવશે અહીંયા a રેઝ ટુ n થઈ જશે અહીંયા a રેઝ ટુ n વાળી ટર્મ પોઝિટિવ હતી એ જ અહીંયા નેગેટિવ આવી એટલે એ બે કેન્સલ થઈ જાય એ રીતે આનો આની સાથે કેન્સલ થઈ જશે અને આની સાથે એવી રીતે કેન્સલ થતી જશે બાકી શું બચશે છેલ્લે કઈ નહીં બધી કેન્સલ થઈ જશે એટલે બધું 0 આ બાજુ 0 થઈ જશે આ બાજુ શું રહેશે તો કે અહીંયા an into i an a raised to n I a raised to n minus 1 cn minus 1 તો cn minus 1 a raised to n minus 1 પહેલી ટર્મમાં a raised to n પ્લસ અપ ટુ છેલ્લે c1 into a પ્લસ c0 અહીંયા જો સેકન્ડ લાસ્ટ ને આપણે a થી મલ્ટીપ્લાય કરવાનું છે અને લાસ્ટ ને i થી મલ્ટીપ્લાય કરવાનું છે લાસ્ટ ને આપણે i થી મલ્ટીપ્લાય કરવાનું છે એટલે અહીંયા તો i તો છે જ એટલે i into i તો i જ રહેશે પણ આની સાથે કેન્સલ થશે સોરી આની સાથે i થી ન કરો તોય ચાલે કઈ થી ન કરો એમને રાખશો છેલ્લું તોય ચાલશે પણ સેકન્ડ લાસ્ટ ને આપણે a થી મલ્ટીપ્લાય કરવાનું છે એન્ડ એડિંગ ધેમ અને પછી બધા એને એડ કર્યા છે we get the desired result તો આ રિઝલ્ટ આવી જાય છે this is the Cayley-Hamilton theorem તો બહુ બાકી નથી એટલે આ કન્ટિન્યુ કરી મોટો વિડિયો ભલે થાય પણ પૂરું કરી દઈએ છીએ નેક્સ્ટ ડેફિનેશન two matrices A and B of order n by n બંનેનો ઓર્ડર n by n છે are said to be similar matrices if આ બે મેટ્રિસીસ ને સિમિલર મેટ્રિસીસ ક્યારે કહેવાય if there exists a matrix S of same order n by n such that B equal to S A S inverse આવું થાય આવો કોઈ મેટ્રિક્સ S એક્ઝિસ્ટ કરે સેમ ઓર્ડર નો કે B equal to S A S inverse થાય તો B અને A ને સિમિલર મેટ્રિસીસ કહેવાય હવે A અહીંયા હોય ને B અહીંયા હોય તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી તો બધું એકનો એક જ છે આ બધું તમે આમ લઈ જશો તો અહીંયા S ઇન્વર્સ B S ઇક્વલ ટુ A થઈ જશે એટલે મેટ્રિક્સ A આ સાઈડ હોય કે આ સાઈડ હોય ગમે ત્યાં હોય ચાલશે એક સાઈડ A ને બીજી સાઈડ B તો હવે એના ઉપર સિમિલર મેટ્રિસીસ ની આ ડેફિનેશન થઈ હવે નેક્સ્ટ થિયરમ સિમિલર મેટ્રિસીસ હેવ ધી સેમ કેરેક્ટરિસ્ટિક પોલિનોમિયલ બે સિમિલર મેટ્રિસીસ હોય તો એના કેરેક્ટરિસ્ટિક પોલિનોમિયલ સરખા છે let A and B be two similar matrices of order n by n then by definition of similar matrices there exists an n by n matrix S such that B equal to S A S inverse the characteristic polynomial શું થાય બેયના now we know that characteristic polynomial of A is
डिटरमिनेंट ऑफ xi माइनस ए. मैं अगाऊ बात करके हूँ a माइनस xi लखो के xi माइनस a लखो, लेमड़ा लो के x लो. So determinant of xi minus a and that of એટલે કે characteristic polynomial of b is determinant of xi minus b. તો આપણે પ્રૂવ કરવાનું છે આ બે સરખું છે. determinant of xi minus a and determinant of xi minus b both are same. તો સ્ટાર્ટ કરીએ determinant of xi minus b થી અને લાવી દઈએ determinant of xi minus a. determinant of xi minus b equal to determinant of xi minus b equal to SAS inverse. હવે i ની જગ્યાએ SS ઇન્વર્સ કોઈ પણ એક મેટ્રિક્સ ને એની મલ્ટીપ્લાય બાય એનો ઇન્વર્સ કરો એટલે આઇડેન્ટિટી મેટ્રિક્સ i આવે એટલે i ઇક્વલ ટુ SS ઇન્વર્સ રિપ્લેસ કરી. x તો એક આઇગન વેલ્યુ છે અને આ મેટ્રિક્સ છે તો x ને તમે અહીંયા વચ્ચે લઈ આ બાજુ લઈ જઈ શકાય કારણ કે આઇગન વેલ્યુ થી તમે આ એક સ્કેલર થી તમે આ મેટ્રિક્સ ને મલ્ટીપ્લાય કરો પછી આ મેટ્રિક્સ ને મલ્ટીપ્લાય કરો કે पहला आ मैट्रिक्स ने ई स्केलर थी मल्टीप्लाई करो પછી આગળના મેટ્રિક્સ સાથે મલ્ટીપ્લિકેશન કરો બધું એક છે એટલે sx and s ઇન્વર્સ માઈનસ sas ઇન્વર્સ. જો કઈ વસ્તુ શું છે એ ખબર હોય ને તો તમે એને ઓર્ડર ચેન્જ કરવામાં ને એમાં ઈઝી પડશે, નહીતર તો ના પણ થઈ શકતું હોય આ. પણ આ સ્કેલર છે એટલે થઈ શકશે ને આ મેટ્રિક્સ છે. ડિટરમિનન્ટ ઓફ s આમાં લેફ્ટ સાઈડ થી s કોમન કાઢીએ આપણે બેયમાં લેફ્ટ સાઈડ s છે એટલે s કોમન કાઢ્યો xs ઇન્વર્સ માઈનસ as ઇન્વર્સ. હવે રાઈટ સાઈડ s ઇન્વર્સ બેયમાં છે તો એ કોમન કાઢ્યો s into x. હવે અહીંથી મેટ્રિક્સ નીકળી ગયો એટલે હવે માત્ર સ્કેલર રહ્યો તો મેટ્રિક્સ રાખવા માટે i થી મલ્ટીપ્લાય કરવું પડશે xi માઈનસ a. a તો મેટ્રિક્સ છે જ એટલે વાંધો નથી s ઇન્વર્સ. હવે determinant of ab equal to determinant of a into determinant of b એવું એક રિઝલ્ટ આપણે અગાઉ નોટ ડાઉન કરેલું છે એ એપ્લાય કરીએ તો આનો determinant into આનો determinant into s inverse. s inverse નો determinant એટલે s ના determinant નો inverse અને આ તો સ્કેલર છે determinant of s એટલે inverse મતલબ 1 upon determinant of s. તો આ બે કેન્સલ થઈ ગયો એટલે બચ્યું determinant of xi minus a. Thus similar matrices have the same characteristic polynomial. તો કેટલીક ડેફિનેશન્સ છે એ ક્લિયર કરી લઈએ. 10 એક સાથે મેં 10 ડેફિનેશન્સ લખી છે. આમ તો 9 ડેફિનેશન્સ છે, એક રિઝલ્ટ છે વચમાં જોઈ લઈએ. A linear transformation T on a vector space V is called triangulable if there exists a basis for V such that the matrix of T relative to that basis is an upper triangular matrix. આપણે કોઈ પણ લિનિયર મેપ હોય અને એના કોઈ એક બેસિસ લઈને એને કોરસ્પોન્ડિંગ મેટ્રિક્સ રિપ્રેઝન્ટેશન શીખ્યા છે આગળના યુનિટમાં. તો કોઈ એવો બેસિસ એક્ઝિસ્ટ કરતો હોય વેક્ટર સ્પેસ V નો કે એને કોરસ્પોન્ડિંગ આ T નો T લિનિયર મેપનું મેટ્રિક્સ રિપ્રેઝન્ટેશન જે છે એ મેટ્રિક્સ રિપ્રેઝન્ટેશન જો અપર ટ્રાયેંગ્યુલર મેટ્રિક્સ બનતો હોય. અપર ટ્રાયેંગ્યુલર મેટ્રિક્સ ખ્યાલ છે ને તમને? અપર ટ્રાયેંગલ જે છે એ એમાં નોન ઝીરો એન્ટ્રીઝ હોય, બધી નોન ઝીરો હોવી જરૂરી નથી પણ નોન ઝીરો એન્ટ્રીઝ હોય, પણ નીચેનો ટ્રાયેંગલ જે છે ટ્રાયેંગલ બનતો હોય એ 0 0 હોવો જોઈએ. તો આવો કોઈ અપર ટ્રાયેંગ્યુલર મેટ્રિક્સ બનતો હોય એવો બેસિસ V એક્ઝિસ્ટ કરતો હોય એને કોરસ્પોન્ડિંગ લિનિયર મેપ T નું મેટ્રિક્સ રિપ્રેઝન્ટેશન ટ્રાયેંગ્યુલર મેટ્રિક્સ બનતો હોય તો આ લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન ને કહેશું આપણે ટ્રાયેંગ્યુલેબલ. એ રીતે ડાયાગોનલાઇઝેબલ એટલે આવું જ રિપ્રેઝન્ટેશન મેટ્રિક્સ રિપ્રેઝન્ટેશન જે છે એ મેટ્રિક્સ જો ડાયાગોનલ મેટ્રિક્સ બનતો હોય. ડાયાગોનલ મેટ્રિક્સ ખ્યાલ છે તમને? ડાયાગોનલ એન્ટ્રી નોન ઝીરો હોય, બધી ડાયાગોનલ એન્ટ્રી 0 ન હોય અને બાકીની બધી એન્ટ્રીઝ જે છે એ 0 હોય. તો a linear transformation T on a vector space V is called diagonalizable if there exists a basis for V such that
the matrix of T relative to that basis is a diagonal matrix. The triangulable linear map and a diagonalizable linear map. Now, a polynomial f of x, આ એક પોલિનોમિયલ છે x માં એટલે એને f of x લખ્યું. આ cn -1 આ બધા કોએફિશિયન્ટ્સ છે. c0 કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ છે. x raised to n power x raised to n minus 1 up to x ની 1 power ને x ની 0 power. This is called a monic polynomial if cn equal to 1. આ cn equal to 1 હોય તો આ પોલિનોમિયલ ને મોનિક પોલિનોમિયલ કહેવાય. cn 1 ન હોય તો એને મોનિક પોલિનોમિયલ બનાવી શકાય. કેવી રીતે? આખા પોલિનોમિયલ ને cn થી ડિવાઈડ કરો તો અહીંયા 1 થઈ જાય. એટલે પોલિનોમિયલ મોનિક ન હોય તો મોનિક બનાવી શકાય, પણ જો અહીંયા 1 હોય ત્યારે એને આપણે કહેશું મોનિક પોલિનોમિયલ. જેમ કે આ અહીંયા x raised to n નો કોએફિશિયન્ટ 1 છે. અચ્છા, હવે નેક્સ્ટ, એ મોનિક પોલિનોમિયલ f of x of minimal degree such that f of a equal to 0 is called the minimal polynomial of a matrix A. આ પોલિનોમિયલ નો માં આ જે x ની જગ્યાએ તમે a રિપ્લેસ કરો તો a રિપ્લેસ કરવાથી કેવો પોલિનોમિયલ લેવાનો છે? આ ટાઈપ મોનિક પોલિનોમિયલ. એમાં અહીંયા x ની બદલે a રિપ્લેસ કરો તો f of a equal to 0 એટલે કે એનું કેરેક્ટરિસ્ટિક ઇક્વેશન સેટિસ્ફાય કરે. કેરેક્ટરિસ્ટિક ઇક્વેશન સોરી એ તો એનો પોલિનોમિયલ લ્યો તો જ મળે. તો એમને આવું પોલિનોમિયલ લેવાનું છે. ઓકે, તો આ જે પોલિનોમિયલ છે એમાં a રિપ્લેસ કરો x ના બદલે અને ઇક્વલ ટુ 0 થાય એવી મિનિમલ ડિગ્રી કોની? f of x ની. એટલે આવો મિનિમમ n કદાચ આની અહીંયા అయితే સેટિસ્ફાય થતું હોય પછી પાછું x raised to n minus 2 વાળું જેટલું પોલિનોમિયલ લ્યો તો પણ એ કદાચ 0 થઈ જતું હોય. તો એવું મિનિમલ ડિગ્રી લેવાની. ડિગ્રી એનાથી ઓછી પોસિબલ ન હોય એવી રીતે તો એ મિનિમલ પોલિનોમિયલ એને શું કહેશું આપણે? મિનિમલ પોલિનોમિયલ ઓફ એ મેટ્રિક્સ A. હવે આવો મિનિમલ પોલિનોમિયલ હોય તો કમ્પેનિયન મેટ્રિક્સ ટુ એ મોનિક પોલિનોમિયલ. આ એક મોનિક પોલિનોમિયલ છે. આ મોનિક પોલિનોમિયલ નો કમ્પેનિયન મેટ્રિક્સ કેવી રીતે લખાય એ નેક્સ્ટ ડેફિનેશન છે. નેક્સ્ટ ડેફિનેશન છે કમ્પેનિયન મેટ્રિક્સ ની છે. આવો એક મોનિક પોલિનોમિયલ છે, એનો કમ્પેનિયન મેટ્રિક્સ ઇઝ a સ્ક્વેર મેટ્રિક્સ ઓફ ઓર્ડર n. આ ટાઈપ કમ્પેનિયન મેટ્રિક્સ માટે c નોટેશન છે. c of f. આ કોનો છે કમ્પેનિયન મેટ્રિક્સ? આ f નો અથવા f of x નો. તો c of f of x or c of f equal to કમ્પેનિયન મેટ્રિક્સ કેવી રીતે બને? આ રીતે. અહીંથી આ ટોટલ n બાય n મેટ્રિક્સ છે. પહેલી રો માં n minus 1 zeros લેવાના અને n ની કોલમમાં એલિમેન્ટ જે છે એ માઇનસ c0. c0 ક્યાંથી આવ્યો? અહીં અને માઇનસ સાઇન લગાવવાની અને પછી 1 0 0 0 અને છેલ્લે માઇનસ c1. પછી 0 1 0 0 0 અને માઇનસ c2. c1 c2 એ બધા ક્યાંથી આવશે? તો cn તો છે જ નહીં આપણી પાસે. cn -1 સુધી જ છે એટલે આ નહીં આવે. પણ c0 થી સ્ટાર્ટ થયું એટલે ટોટલ n છે. તો આ થયો n બાય n મેટ્રિક્સ. So our next definition, if A is R by R matrix and B is S by S matrix, then the direct sum of A and B denoted by A direct sum B.
which is a matrix of order r plus s by r plus s and given by a direction b equal to આ કેવી રીતે લેવાનો સપોઝ આ 2 by 2 નો મેટ્રિક્સ છે a અને b છે 3 by 3 નો મેટ્રિક્સ છે તો a ડાયરેક્શન b કેવો બને 5 by 5 નો તો 5 by 5 કેવી રીતે બનશે તો કે અહીંયા પહેલા 2 by 2 નો મેટ્રિક્સ મૂકવાનો બાજુમાં O મેટ્રિક્સ છે એટલે 0 મેટ્રિક્સ એટલે આ બધે આની રો કોલમ આની બધી એન્ટ્રીઝ 0 એવી રીતે આની બધી એન્ટ્રીઝ 0 અને b છે 3 by 3 નો મૂકો એટલે પહેલા a મૂકો અને ક્રોસ ડાયાગોનલ માં બીજો મેટ્રિક્સ b મૂકો અને આ બાકીનું જે ખૂટે એ બધું 0 0 કરી નાખો તો આખો મેટ્રિક્સ જે બન્યો એ મેટ્રિક્સ ને કહેશું આપણે ડાયરેક્ટ સમ ઓફ a એન્ડ તો આ એક રિઝલ્ટ છે every n by n matrix A is similar to a direct sum of companion matrices. Companion matrices આ રીતે બનશે C of G1 G1 એટલે F ની જગ્યાએ G1 લીધું છે C of G2 એટલે F ની જગ્યાએ G2 લીધું છે એટલે આવા જુદા જુદા પોલિનોમિયલ્સ છે G1 G2 G3 up to GT છે તો દરેક પોલિનોમિયલ ને કોરસ્પોન્ડિંગ તમને આવા કમ્પેનિયન મેટ્રિક્સ મળશે કમ્પેનિયન મેટ્રિક્સ મળ્યા પછી બધાનો ડાયરેક્ટ સમ આ ડેફિનેશન પ્રમાણે થશે આ આખો જે ડાયરેક્ટ સમ બન્યો એને એ જે મેટ્રિક્સ છે એ કોને સિમિલર થાય a ને a is similar to રાઈટ તો a ને સિમિલર મેટ્રિક્સ બન્યો સિમિલર મેટ્રિક્સ એટલે શું એ પણ આપણે જોયું છે where gix r gix આ બધા આ જે પોલિનોમિયલ્સ અગાઉ જે બધા લીધા આપણે g1 g2 up to gt એ શું છે આર મોનિક પોલિનોમિયલ પણ તમને ખબર છે મોનિક પોલિનોમિયલ with gi of x divides gi plus 1x હવે પોલિનોમિયલ ડિવાઈડ કરે એક પોલિનોમિયલ બીજાને એ પણ તમને ખ્યાલ છે અગાઉ તમે હાઈસ્કૂલમાં કે એમ શીખ્યા હશો પોલિનોમિયલ્સમાં એકબીજાને એક પોલિનોમિયલને બીજા પોલિનોમિયલથી ડિવાઈડ કરતા અને બધું શીખ્યા છો તો ડિવાઈડ કરવાથી રિમાઇન્ડર્સ 0 આવે તો ડિવિઝિબલ કહેવાય તો gix divides gi plus 1x એટલે g1x divides g2x g2x divides g3x up to gt minus 1x divides gtx આ બધું બીજાને બીજો ત્રીજાને એમ ડિવાઈડ કરે છે એવી રીતના પોલિનોમિયલ્સ છે તો ઇન ધીસ કેસ આ રિઝલ્ટ પ્રૂવ થયેલું છે આપણે પ્રૂવ નથી કરતા આપણે ખાલી સ્ટેટમેન્ટ આપીએ છીએ એ શું કામ કે આ રિઝલ્ટ ઉપરથી જ એક ડેફિનેશન આવે છે ઇન ધીસ કેસ g1x g2x and gtx are called invariant factors of a સેમ ટુ સેમ આ રિઝલ્ટ જે છે એ જ ડેફિનેશન છે રેશનલ કેનોનિકલ ફોર્મ The rational canonical form of an n by n matrix A is a matrix R which is એટલે આ જે છે ને એને આપણે R કહેવાનું તો ઈ જે R છે એને કહેશું આપણે rational canonical form of an n by n matrix. Rational canonical form of an n by n matrix A is a matrix R which is a direct sum of companion matrices where GIX are monic polynomial with gix divides gi plus 1x. In this case, g1x, g2x, gtx are called invariant factors of A. So, R equal to this direct sum. એટલે કે આ જે ડાયરેક્ટ સમ છે અહીંયા તમે r ઇક્વલ ટુ લખી નાખ્યું હોય તો આ છેલ્લું સ્ટેટમેન્ટ લખવાની જરૂર નહીં તો આ r ને કહેશું આપણે રેશનલ કેનોનિકલ ફોર્મ ઓફ A. લાસ્ટ ડેફિનેશન જોર્ડન બ્લોક અને જોર્ડન canonical form બે છેલ્લી ડેફિનેશન 1 by 1 Jordan block is a matrix નું નોટેશન છે આવું j of alpha, 1 તો મેટ્રિક્સ કેવો છે 1 by 1 મેટ્રિક્સ એટલે એક જ રો અને એક જ કોલમ છે એક જ રો અને એક જ કોલમ છે એટલે માત્ર એક જ એલિમેન્ટ આવશે પણ આ મેટ્રિક્સ નું નોટેશન છે સ્ક્વેર પેરેન્થેસિસ છે શું છે મેટ્રિક્સ નું નોટેશન
બ્રેકેટ નથી પણ મેટ્રિક્સનું નોટેશન છે. એક રો એક કોલમ એમાં આલ્ફા. પણ વધારે S by S જોર્ડન બ્લોક ઇઝ અ મેટ્રિક્સ J ઓફ આલ્ફા કોમા S. હવે અહીંયા આલ્ફાની જગ્યાએ લેમ્બડા લખો તો અહીંયા બધા લેમ્બડા 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 આવશે. x લખો તો આ બધો x x x એ રીતે. તો આમાં જો આ બધા ઉપરના ટ્રાયેંગલમાં 0 0 0 લેવાના છે, નીચેના ટ્રાયેંગલમાં આ પહેલી આ એક જ 1 1 1 આમ આવશે, બાકી બધા 0 0 આવશે. અને ડાયાગોનલ છે એ આખો આલ્ફા 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 આવશે. રાઈટ. આ આલ્ફા ન હોવો જોઈએ, આની પહેલાનો આલ્ફા. ઓકે બરોબર છે. તો અહીંયા ડોટ ડોટ નહીં હોય, આ ડોટ ડોટ ઉપર લેવા આવશે. Now Jordan canonical form is a direct sum of Jordan blocks. આવા Jordan blocks મળે તમને એ બધા એનો ડાયરેક્ટ સમ લો એને કે શું કહેશું આપણે? Jordan canonical form. આટલું હતું આપણું. હવે આજ યુનિટનો એક ટોપિક રહેશે ઇનર પ્રોડક્ટ સ્પેસ. એ બહુ મોટો ટોપિક છે એટલે એનું આગળ બીજો વિડીયો મૂકીશું. થેન્ક યુ વેરી મચ. સ્ટે સેફ. Wear a mask. Wash hand properly with soap or alcohol based sanitizer. Thank you very much.